Welcome to BCom Part 2 students. I am Professor Dr. V.K. Sawant. In our corporate accounting paper number 2, we are concerned with chapter titled as Accounting for Liquidation of Companies. We discussed that a company is an artificial person created by law. Every company came into existence according to provisions laid down in the Companies Act, as well as every company closes its business as per the provisions laid down in the Companies Act. There are three types of liquidation, namely compulsory liquidation, voluntary liquidation, and voluntary liquidation under court supervision. But we are focusing here voluntary liquidation. Voluntary liquidation can pass with the help of members and creditors. So, for the purpose of liquidation, a liquidator is appointed and his remuneration is given. This remuneration is of three types: fixed remuneration, remuneration on the basis of asset realized, and remuneration on the basis of payment made to concerned parties. It is the duty of a liquidator to prepare liquidator's final statement of account. This account, this liquidator's final statement of account. This statement involves two sides. One is receipt side and another is payment side. So now we are taking a problem on liquidation. So see what is the problem on liquidation. Fisco Company Limited went into liquidation with the following liabilities. The company have following liabilities. These liabilities are secured creditors rupees 2 lakh, securities realized 2 lakh 50,000, preferential creditors rupees 6,000, unsecured creditors rupees 3 lakh 5,000. It means that here three types of creditors given: secured creditors, preferential creditors, unsecured creditors. Secured creditors are the creditors on security is given. In certain cases, security may be sold by the creditor himself and surplus amount is handed over to the liquidator. Preferential creditors include the creditors having preference like all revenues, taxes, cesses, rates payable to government, wages and salaries, holiday remuneration, compensation payable to employees, investigation expenses, etc. Unsecured creditors include trade creditors, bank overdraft, outstanding expenses, part of secured creditors not paid, etc. Another part of problem: liquidators out of pocket expenditure rupees 2,520, that is also known as liquidation expenses. The liquidator is entitled to remuneration of 3% on the amount realized and 1.5% on the amount distributed to unsecured creditors, excluding preferential creditors. Generally, when remuneration is required to calculate on unsecured creditors,
Under that case, unsecured creditors include preferential creditors. But in this problem, while calculating remuneration on the basis of payment made to unsecured creditors, it is specifically instructed that exclude preferential creditors for calculation of remuneration in this case only. The various assets, excluding securities in the hands of fully secured creditors, realized 2,60,000. You are required to prepare the liquidator's final statement of account. This is the problem. On the basis of data given in the problem, we are thinking how to prepare liquidator's final statement of account. What points should be covered under receipt side and what points should be uh, covered under payment side. So see the solution. Firstly, we are recording here name of the company Fisco Company Limited. Liquidators liquidators final statement of account. This statement involves two sides. Left hand side recorded as receipts, right hand side recorded as payments. We kindly noting that receipt involves cash in hand, cash at bank, asset realized, surplus from secured creditors, calls in arrears recovered, fines and penalties charged to guilty officers, and call on partly paid shares. These items are covered under receipt side, but while making payment, the priority list is fixed by the law. As per this list, we are going to record as firstly legal expenses, number 2 liquidators remuneration, number 3 liquidation expenses, number 4 preferential creditors, number 5 debenture holders, number 6 unsecured creditors, number 7 preferential holders, and number 8 equity shareholders. This is the priority list of payment. So see, firstly receipt side. आता आपण इथं लिक्विडेटर्स फायनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तयार करतो. म्हणजे जी कंपनी बंद होते त्याचे सर्व असेट आणि लायबिलिटीज ह्या हँड्स ओव्हर होतात किंवा लिक्विडेटरकडे सुपूर्द केले जातात आणि लिक्विडेटर तटस्थपणे न्यायबुद्धीने असेट मार्केटमध्ये विकणार ज्या कंपनी आता बंद झाली त्याच्या आणि त्या कंपनीच्या लायबिलिटीज आहेत त्या पेड करणार आलेल्या पैशातून हे पैसे देत असताना जो क्रम दिलेला आहे कायद्यानं तो क्रमच दिला पाहिजे. म्हणजे ज्याचा नंबर असेल त्यालाच पैसे मिळतील, पुढच्यांना ते पैसे उपलब्ध असतील तर पुढच्याला पैसे मिळतील, अन्यथा मिळणार नाहीत. आता आपण बघतोय रिसीट साइड. रिसीट साइडला पहिल्यांदा लिहितो आपण टू कॅश इन हँड, नंतर लिहितो कॅश ॲट बँक. हे दोन्ही पण आयटम प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले नाहीत, त्यामुळे ते इथं लिहिणार नाही. नंतर लिक्विडेटरनी असेट विकल्या. कोणकोणत्या असेट विकल्या ते आपण इथे लिहिणार आहे. किती रकमेच्या विकल्या म्हणजे पैसे आले डेबिटला टू असेट रिलाइज्ड 2,60,000 रुपयाची असेट विकल्या. ऍड आणखी एक असेट विकली की जी तारण दिली होती ती लिक्विडेटरनच विकली, ती 2,50,000ला. जे असे एकंदर पैसे आले 5,10,000. यातून सेक्युर्ड क्रेडिटर्स म्हणजे सॉरी जी असेट तारण दिली होती त्याच्यावर 2.5 लाख रुपये आपल्याला मिळाले. मात्र त्याच्यावरची लायबिलिटी होती 2 लाख. जी असेट तारण दिली ती मार्केटमध्ये लिक्विडेटरने विकली, त्याच्यापासून 2.5 लाख रुपये आले.
त्यातले 2 लाख रुपये आपण त्याची लायबिलिटी देण्यासाठी म्हणजे सेक्युर्ड क्रेडिटर्स देण्यासाठी वापरले. म्हणजे 5,10,000 वजा केले लेस सेक्युर्ड क्रेडिटर्स 3,10,000. वजा केले सेक्युर्ड क्रेडिटर्स 2 लाख म्हणजे राहिले 3,10,000. म्हणजे काय, तर आपल्याला रिसिप्ट बाजूला इथे एकच आयटम आपण उल्लेख केला, असेट रिलायझड. त्यामध्ये लिक्विडेटरने विकलेल्या असेट घेतल्या, विदाउट तारणच्या असेट 2,60,000, तारण असेट विकली 2,50,000, एकंदर झाले 5,10,000. पैकी त्यातलं सेक्युर्ड क्रेडिटर्स 2 लाख दिले, म्हणजे आता आपल्याकडे पैसे शिल्लक राहिले 3,10,000. आता पेमेंट आपण पाहतोय. पेमेंट पाहत असताना सेक्युर्ड क्रेडिटर्स ऑटोमॅटिकली ऍडजस्ट झाले रिसिट बाजूला. आता पुढचे मी 8 नंबर मोजणार आणि जिथपर्यंत पैसे पुरतील तिथपर्यंत वापरणार, जिथे पैसे संपतील तिथं आपलं सोल्युशन क्लोज होणार. पैसे देताना क्रम आहे, तो क्रम फिक्स आहे, त्यामध्ये बदल करता येत नाही कायद्यानुसार. जो क्रम दिला त्या क्रमानेच आपण पैसे देणार. पहिल्यांदा पैसे देताना आपण लक्षात घेणार लीगल एक्सपेन्सेस और लीगल चार्जेस. यानंतर लक्षात घेणार लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, नंतर लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस, नंतर प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स, नंतर डिबेंचर होल्डर्स हॅव्हिंग फ्लोटिंग चार्जेस और क्रेडिटर्स हॅव्हिंग फ्लोटिंग चार्जेस, नंतर अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स, नंतर प्रेफरन्शियल होल्डर्स आणि नंतर इक्विटी शेअर होल्डर्स. आता आपण क्रमानं एक एक आयटम घेणार. पहिला आयटम लीगल चार्जेस किंवा लीगल एक्सपेन्सेस प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले नाहीत, म्हणजे खर्च झालेला नाही, म्हणून लिहिलं लीगल एक्सपेन्सेस नील. यानंतर लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन हा 3 पद्धतीने दिला जातो. या प्रॉब्लेम मध्ये 2 पद्धती आलेत. पहिली पद्धत असते फिक्स्ड रेम्युनरेशन, इथं आलेला नाही. इथे सांगितलंय असेट रिलायझडच्या 3%, म्हणजे लिक्विडेटरनी ज्या असेट विकल्या त्याची जी रक्कम आली त्या रकमेच्या 3%. लिक्विडेटरनं असेट विकल्या 2,60,000 आणि 2,50,000, म्हणजे 5,10,000च्या असेट विकल्या. इथं आपण ग्रॉस रक्कम लक्षात घेणार, नेट रक्कम लक्षात घेणार नाही. तर ग्रॉस रक्कम आहे 5,10,000, नेट रक्कम आहे 3,10,000. तर कॅल्क्युलेशनला घेणार ग्रॉस रक्कम 5,10,000, म्हणजे 3% ऑफ रुपीज 5,10,000 म्हणजे आले 15,300. 1.5% म्हणजे आता हे झालं 3% कशात झालं, असेट रिलायझेशन. 1.5% रक्कम कमिशन म्हणून देणार, रेम्युनरेशन म्हणून देणार, लिक्विडेटरला देणार ऑन दी पेमेंट मेड टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना जी रक्कम दिली त्याच्या 1.5% कमिशन देणार. साधारणपणे हे कॅल्क्युलेट करताना आपण न सांगता प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्सवर पण कॅल्क्युलेशन करतो. इथं प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आहेत, मात्र त्यांनी असं सांगितलं अनसेक्युर्ड क्रेडिटरचं कमिशन कॅल्क्युलेशन करताना प्रेफरन्शियल एक्सक्लूड करा, म्हणजे ते घेऊ नका. ही स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन असल्यामुळे हे आपण कॅल्क्युलेशनला घेणार नाही. म्हणजेच अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना जी रक्कम दिली त्याच्या 1.5% रक्कम कॅल्क्युलेशन आपण करणार. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना जी रक्कम दिली ती पुढे वर्किंग नोट मध्ये घेतलेली, ती रक्कम वर्किंग नोट मध्ये आपण घेतलेली आहे. ती रक्कम जी असेल ती रक्कम जी असेल त्याच्या 1.5%, म्हणजे ती रक्कम वर्किंग नोट नंबर 3 ला दाखवलेले पुढे. ती रक्कम आपण त्यांना दिले 2,81,951. हे कॅल्क्युलेशन नंतर नोट नंतर येत आहे, मी आता इथं फक्त स्टेप आली म्हणून सांगतो. ही रक्कम नॉट इझिली अवेलेबल, इट रिक्वायर्स कॅल्क्युलेशन, वर्किंग नोट्स. तिसऱ्या नंबरच्या वर्किंग नोट मध्ये असं दिसणार आहे की आपण अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना 2,81,951 रुपये दिले
आता किती प्रत्यक्ष द्यायचे होते ते नोटमध्ये दाखवलेलं आहे. इथं प्रत्यक्ष दिले आपण 2,81,951 याच्या 1.5% 4,229. हे शेवटी कॅल्क्युलेशन येतं. मात्र इथं टाइम बिंग मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं. यानंतर क्रमांक येतो, नंबर येतो तो म्हणजे लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस. इथं लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस प्रॉब्लेममध्ये दिले 2,520. यालाच नाव प्रॉब्लेम दिले लिक्विडेटर्स पॉकेट एक्सपेंडिचर, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. नंतर प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स. इथं प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स आहेत 6,000. नंतर नंबर येतो डिबेंचर होल्डर्स. प्रॉब्लेम मध्ये डिबेंचर होल्डर्सच नाहीत, त्यामुळे आपण म्हटलं नील. पुढचा नंबर येतो अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. यांना एकंदर रक्कम द्यायची 3,05,000. मात्र आपण वर्किंग नोट एक तयार केल्यानंतर असं लक्षात येतं की आपल्याकडे 3,05,000 रुपये शिल्लक नाहीत. त्यामुळं आपण सर्व त्याच्यापेक्षा पैसे कमी आहेत हे वर्किंग नोट मध्ये दाखवलेलं आहे. पैसे जर कमी असतील तर याचा सोपा अर्थ असा होतो की आपण अनसेक्युर्ड क्रेडिटरची पूर्ण रक्कम देऊ शकत नाही. म्हणजे इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक फुल पेमेंट टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स बिकॉज ऑफ cash is not sufficient. That's why we are paying some amount to or partial amount to unsecured creditors instead of full amount. म्हणजे आपण अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना पैसे द्यायचे आहेत आपल्याला 3,05,000. आपल्याकडे किती पैसे आहेत हे आपण चेक करणार. यासाठी आपण वर्किंग नोट एक तयार करणार, बॅलन्स और कॅश अवेलेबल. दुसरी नोट तयार करणार लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. तिसरी नोट तयार करणार पेमेंट टू किंवा ऍक्च्युअल पेमेंट टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. These three notes are very important to supporting our answer. आता यासाठी मी 3 नोट्स घेणार आहे. तत्पूर्वी आपल्याकडे असं लक्षात येतं की रिसीटची बेरीज होते 3,10,000. म्हणजे पेमेंटची पण बेरीज व्हायला पाहिजे 3,10,000. आपल्याला द्यायचे होते अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला 3,05,000. इनरला दाखवलेत. एवढे पैसे आपल्याकडे नाहीत. त्यामुळे पैसे आपल्याकडे कमी असल्यामुळे आपण इथं पैसे देऊ शकलो 2,81,951. आणि मग इथं आपले पैसे संपले. इथं सोल्युशन संपलं. दोन्ही बाजूंची बेरीज झाली 3,10,000, 3,10,000. पुढे आता पैसे संपल्यामुळे पुढच्या पार्टी ऑटोमॅटिकली कोलॅप्स झाल्या. म्हणजे त्यांना आपण पैसे देऊ शकत नाही. म्हणजे पुढच्या पार्टी असतील प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स आणि इक्विटी शेअर होल्डर्स, त्यांना पैसे द्यायला आपल्याकडे पैसे नाहीत. कारण अनसेक्युर्ड क्रेडिटरचीच आपण रक्कम पूर्णतः देऊ शकलेलो नाही. जिथे पैसे संपतील तिथे लिक्विडेशन प्रोसिजर किंवा संपेल म्हणजेच लिक्विडेटर फायनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तिथं आपण क्लोज करणार. इथं क्लोज करणार. रिसीटची बेरीज 3,10,000, पेमेंटची बेरीज 3,10,000. अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला द्यायचे होते 3,05,000. फक्त देऊ शकलो 2,81,951. हे कसं कॅल्क्युलेट केलं यासाठी पहा वर्किंग नोट नंबर 1. टोटल रिसीट. आता टोटल रिसीट म्हणजे रिसीट बाजूला असणारे ऍटम यांची बेरीज. एकच ऍटम आहे, त्याची बेरीज किती आली 3,10,000. लेस आपण कोणाला पेमेंट केलं शेवटच्या पार्टीला अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. म्हणजे आता अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला पेमेंट केलं शेवटची पार्टी, पण इथं लिहिताना लेस पेमेंट टू, ज्यांना पेमेंट केलं त्याच्या पाठीमागच्या पार्टीचं नाव लिहायचं, डिबेंचर होल्डर्स. आता कुणाला पेमेंट केलं ते आपण कॅल्क्युलेट करतोय पहा. लिगल एक्सपेन्सेस नाहीत. लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन 15,300. यानंतर लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस 2,520 आणि प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स 6,000. अशी बेरीज येते 23,820. इथे लिहिताना जरा मिस्टेक झाली, तर 15,300 पाहिजे.
म्हणजे इथं आपण अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना किती रक्कम दिली, त्याच्या किती कमिशन कॅल्क्युलेट केलं ते तिथं लिहिलंय. पण इथं वर्किंग नोटला फक्त काय दाखवलं, असेट रिलायजेच्या 3% 15,300, लिक्विडेशन एक्सपेन्सेस 2,520 आणि प्रेफरन्शियल क्रेडिटर्स 6,000 यांची बेरीज झाली 23,820. आता आपल्याकडं पैसे किती शिल्लक आहेत? 2,86,180. एवढे पैसे शिल्लक आहेत. ही पहिली नोट झाली बॅलन्स अवेलेबल. दुसरी नोट की लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन. कॅश इज नॉट सफिशियंट सो पार्टली पेमेंट इज पॉसिबल. म्हणजे अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना रक्कम द्यायची 3,10,000 काही, तेवढे द्यायला आपल्याकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे आपण काही रक्कम देऊ शकतो. म्हणजे कम्युनिस्ट लिक्विडेटरचा रेम्युनरेशन कॅल्क्युलेट करताना जर का पैसे कमी असतील तर 100 मध्ये कमिशनचा दर ऍड करायचा. 100 प्लस 1.5 म्हणजे 101.5 ला 1.5. तर बॅलन्सला किती? बॅलन्स म्हणजे पहिल्या नोटला बॅलन्स दिसतो 2,86,180 ला किती? 2,86,180 भागिले 101.5 गुणिले 1.5 बरोबर कॅल्क्युलेशन येतं ₹4,229. म्हणजे लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन आला. कशावर कॅल्क्युलेशन केलं? ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स 4,229. हे कॅल्क्युलेशन केलं आपण. आता यानंतर काय? की आता तिसरी नोट घेणार, ऍक्च्युअल पेमेंट टू अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्स. ही वर्किंग नोट नंबर 1 आणि 2 वरनं तयार होते. वर्किंग नोट नंबर 1 काय? बॅलन्स अवेलेबल. आपल्याकडे किती पैसे शिल्लक आहेत? 2,86,180. यातलं लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन किती आहे? लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन आहे फक्त 2 नंबरच्या नोटमधलाच विचारात घ्यायचा, 4,229. म्हणजे राहिले किती? 2,81,951. म्हणजे आपल्याला प्रत्यक्ष अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सना किती पैसे देता आले? 2,81,951. म्हणजे पेमेंट बाजूला अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला आपण पेमेंट दाखवलं 2,81,951. आपल्याला त्याचे 3,00,000च्या वर पेमेंट होतं ते आपण देऊ शकत नाही, फक्त पैसे एवढं देऊ शकलो. म्हणजे प्रत्यक्ष पैसे दिले 2,81,951. आता पॉईंट नंबर यामध्ये लिक्विडेटर रेम्युनरेशन मध्ये आपण लिहिलेलं आहे 1.5% ऑफ. आता मी सांगतो मगाशी जे उल्लेख केला तो तिथं आपण जाता जाता उल्लेख केला. तर आता ऍक्च्युअल काय की आपण पैसे किती दिले? 2,81,951. कोणाला? अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला. याच्या 1.5% कमिशन किती येतं? 4,229. म्हणजे हे कमिशन लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन मध्ये दाखवलं 1.5% ऑफ रुपीज 2,81,951. म्हणजे बाहेर आले 4,229. आणि अनसेक्युर्ड क्रेडिटर्सला पेमेंट केलं 2,81,951. अशा रीतीने हे आपलं सोल्युशन संपलेलं आहे. म्हणजे एक लक्षात तुमच्या आलं असेल की आपल्याला रिसीट बाजूला कोणते आयटम्स येतात ते माहीत पाहिजे. इन ॲडिशन पेमेंट बाजूला येणारे आयटम कोणते, त्यांचा क्रम कोणता आपल्याला माहीत पाहिजे. नियम माहीत पाहिजे, थेअरी माहीत पाहिजे, थेरॉटिकल अभ्यास पाहिजे. म्हणजे कोणतंही सोल्युशन आपल्याला सोडवता येईल. त्यामध्ये कोणतीही अडचण राहणार नाही. फक्त आपल्याला काय ब्रीफिंग करावं लागेल की रेम्युनरेशनचे 3 प्रकार असतात. फिक्स्ड रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ असेट रिलाइज्ड, रेम्युनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड टू द कन्सर्न्ड पार्टी. इफ कॅश इज सफिशियंट, पैसे ज्या पार्टीचा नंबर आला त्याला द्यायला पैसे पुरेसे असतील तर कमिशन कॅल्क्युलेट करताना समजा कमिशनचा दर 2 असेल, 100ला 2 लिहिणार. जर पैसे अपूर्ण असतील, कमी असतील द्यायला, तर 102ला 2 लिहिणार.
या पद्धतीनं कमिशन कॅल्क्युलेशन होईल. कमिशन कॅल्क्युलेशन आपण जर एक्झॅक्ट केलं तर we can check our performance or we can check our calculation whether it is correct or not. If the problem is tallied, that doesn't mean doesn't mean your answer is correct. But if you are theoretically correct, then it is possible to become practically correct. So, for solution purpose, we need study of theoretical background about the liquidation of companies. So, this is a briefing of our solution. We are considered here liquidator's final statement of account, which consists of two sides. One side is called as receipt side and another side is called as payment side. By considering these points, we have prepared a liquidator's final statement of account, and which is the part of our solution. So in our solution, we prepared a liquidator's final statement of account, and it shows the payment made by the payment sorry amount collected by the liquidator and payment by through the liquidator to the concerned party as per the priority list of payment fixed by the law. In this way, our solution is over, and I am concluding my lecture here. Thank you very much for patiently listening.